দেশজুড়েই গরমের তীব্রতা, বন্ধ আছে সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এভাবে যে গরম বাড়তে থাকবে এপ্রিলের শুরুতেই জানিয়েছিলেন আবহাওয়াবিদরা। এ নিয়ে আলোচনায় বৈশ্বিক জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিও। বাংলাদেশের জাতীয় জলবায়ু পরিকল্পনার অগ্রগতির উপর ন্যাশনাল অ্যাডাপ্টেশন প্ল্যান ন্যাপ এক্সপোর্ট তৃতীয় দিনের একটি বৈঠকেও উঠে আসে তাপদাহের বিষয়টি, যেখানে উপস্থিত ছিলেন দেশি বিদেশি আলোচকরা। রাজধানী ঢাকায় ৮৭% কংক্রিটের সড়ক, সেখানে মাটি ও পানির অভাবের বিষয়টি তুলে ধরেন কেউ কেউ। So how would the development partners can help us or give us some idea on how to incorporate these sort of innovative financial instruments and mobilization? Thank you. The development work they're doing, repeatedly, they're doing the same thing again and again. They're repairing a road and it's becoming, rising their height. And where we live, our home area, those are getting down. So the water system or the sewerage system is getting very worst. So I want to request you, the plan should be more viable, and there is a report of landscape engineers. They told last 2 years back, in Dhaka city, we don't have any soil. All we have covered with concrete area is like 87%. When the rain comes, the soil cannot absorb the water. And it makes problem of বিশেষজ্ঞরা বলছেন জলবায়ু পরিকল্পনা বাস্তবায়নে আন্তর্জাতিক অর্থ সহায়তা অপরিহার্য। তবে উন্নয়ন সহযোগীরা জোর দিলেন টেকসই পরিকল্পনার উপর। রাজশাহীর সবুজায়নের উদাহরণ তুলে ধরেন তারা। The German Development Corporation in Bangladesh works with currently 5 partner cities. These are Kurna and Rajshahi and Borishal as city corporations, Shiarjganj and Satkira as 2 Purashavas. But we are slowly expanding to work with more cities. And the whole idea is to, bring the cities in. And we are very, very sorry that we were not able to actually also bring a partner from the cities. We wanted to bring the mayor of Rajshahi City Corporation. Unfortunately, he had to travel to India. But also that's why the question, if there is anyone representing a local government in this room or working closely with local governments and, wants to bring in the perspective of the local governments, we will be very happy to listen to you. One final word I wanted to very briefly say, because you said, what are we doing here in Bangladesh? So at the end of the day, it is about creating a lot of participatory possibilities for the citizens in urban spaces to voice what they actually think that sustainable and inclusive and smart and green urban development should actually look like. We see that there is still not enough moments, especially in the planning process, in the implementation process, in the monitoring process of development projects in Bangladesh, in the cities, and that there's still quite a strong dependency from not only the transfer of knowledge, but also the transfer of funds from the national to the local level, and empowering the cities in mobilizing own revenues, in creating own capacity is crucial. And we wanted to also have the mayor of Rajshahi City Corporation here. Why? Because Rajshahi, for all of us, is a great example of a city that has shown that green, urban, and sustainable development is doable, is plannable, but also it can be implemented, and it also can be sustained. Because what happens a lot of times is that we develop something beautiful, and then we just let it be, right? But it's about maintaining it, no? And finally, পরিবেশ বিশেষজ্ঞরা বলছেন বেশ কিছু কারণে দেশের শহরগুলো হিট আইল্যান্ডে পরিণত হচ্ছে। যেটা আলোচনা হলো সেটা হচ্ছে যে বেসিক্যালি যে আমরা যদি কংক্রিট দিয়ে সব কিছু ঢেকে ফেলি, তাহলে পরে যেমন একজন প্রতিনিধি বলছিলেন যে আমাদের 87% হচ্ছে আমরা কংক্রিট দিয়ে ঢেকে ফেলছি, তাহলে পরে যে বৃষ্টিপাতটা হয় সেটা তো সিপেজ হয়ে নিচে যেতে পারে না। তো এই সমস্ত বিষয়গুলো কীভাবে আরও ভালোভাবে অ্যাড্রেস করা যায়। তারপরে ধরেন আরবান হিট আইল্যান্ড এফেক্টের কী হচ্ছে,
টেম্পারেচার বেশি হওয়ার ফলে আমরা তো কষ্ট পাচ্ছি, আমরা এসি চালাচ্ছি ভালো থাকার জন্য, কিন্তু বাইরে যে হিটটা যাচ্ছে সেটা আবার মানে এটা একটা স্পাইরাল এফেক্ট, মানে একটা আরেকটাকে মানে এফেক্ট করছে, টেম্পারেচার কিন্তু প্রতিনিয়ত বাড়ছে। তো সেটা থেকে বের হয়ে আসার জন্য আসলে আমাদের অতিরিক্ত পরিমাণে গাছপালা এবং ওয়াটার বডিগুলো আরও বৃদ্ধি করতে হবে, সেটা একটা আলোচনার অংশ হিসাবে এসেছে এখানে আজকে। তো সে মূলত এগুলোই ছিল আসলে আলোচনা। এটা হচ্ছে নেচারটাই হচ্ছে এরকম, মানে এটা আপনি যদি একটা গ্রাফ টানেন তাহলে দেখবেন যে একটা শহর, তো ধরেন আমি 100 স্কোয়ার কিলোমিটার একটা শহর যদি দেখি তাহলে দেখবেন যে একটা গ্রাফ আসলে যে আপনার নিচু একটা এই লাইন আসবে, এসে শহরের উপর দিয়ে একটু টেম্পারের জন্য একটা কার্ভটা একটু উঁচু হয়ে তারপরে আবার নেমে যাবে, আবার যখন গ্রামে চলে যাবে। এটা হচ্ছে সব শহরেরই নেচারটা এরকম। বড় শহরগুলোতে হয়তো আরবান হিট আইল্যান্ডের এইটা বেশি, এফেক্টটা বেশি, কারণ অনেক বেশি কংক্রিটের যদি আপনার ইনফ্রাস্ট্রাকচার থাকে তাহলে পরে হিটটা একটু বেশি হবে স্বাভাবিকভাবেই। কিন্তু যদি সেখানে আপনার সবুজায়ন বেশি করা যায়, ওয়াটার বডির পরিমাণ বাড়ানো যায়, এবং যদি বাড়ির আপনার অ্যালাইনমেন্টগুলো বিশেষ করে যেমন উত্তর দক্ষিণে যদি আমি ওপেন বাতাসটা ফ্লো করার জায়গাটা রাখি, সেইভাবে যদি ডিজাইন করি তাহলে পরে হিট আইল্যান্ডের এফেক্ট অনেক কমে যাবে। এটার অনেক ধরনের স্টাডি আছে, বাংলাদেশেও স্টাডি হয়েছে, আমাদের ডিপার্টমেন্ট অফ এনভায়রনমেন্ট একটা স্টাডি নিয়েছি আমরা ঢাকা এবং তুলনামূলকভাবে কম আরবানাইজ এরিয়া যেটা ময়মনসিংহ, সেখানেও আমরা আসলে একটা কম্পিটিটিভ অ্যানালিসিস করছি। আমার আইডব্লিউ ইনস্টিটিউট অফ ওয়াটার মডেলিংয়ের সাথে আমরা কাজটা করছি, IWMF এর প্রতিনিধি আছে, তো আমরা ওই স্টাডিটা করলে আরও স্পেসিফিক বলতে পারবো যে আসলে কোথায় চ্যালেঞ্জটা এবং কীভাবে এটা থেকে বের হয়ে আসা যাবে। আবহাওয়ার এমন পরিবর্তনের ফলে নতুন স্বাস্থ্য ঝুঁকির বিষয়টিও ভাবাচ্ছে সরকারের সংশ্লিষ্টদের। নতুন পরিকল্পনা নেওয়ার কথা জানালেন তারা। এবং আমাদের যে এই যে স্কুল বন্ধ এবং মানুষের যে স্বাস্থ্যগত যে হাসপাতালে যেতে হচ্ছে, ইমার্জেন্সি সৃষ্টি হচ্ছে, এই বিষয়ে আমাদের প্রস্তুতি, আমাদের যে সেবার জায়গা হেলথ সেক্টরকে তৈরি করা, প্রত্যেকটি মানুষকে অ্যাওয়্যার করা যে তাদের কিভাবে খাদ্যাভ্যাসে তাদের যে প্রস্তুতির জায়গাটি, তাদের পরিবারকে নিয়ে তারা কিভাবে সুস্থ থাকবে, কোন সময় ঘর থেকে বের হবে, এই জায়গাটার প্রস্তুতি আমাদের ছিল না। কাজে শুধু এটি নয়, আপনারা জানেন ক্লাইমেটের সাথে উপকূলীয় অঞ্চলে মেয়েদের যে স্যালাইনিটি ইন্ট্রুশনের কারণে রিপ্রোডাক্টিভ হেলথে ইম্প্যাক্ট পড়ছে, এই জায়গাগুলো আমরা নতুন করে অ্যাড্রেস করছি। এবং ক্লাইমেটের যারা ভিকটিম মাইগ্রেন্ট, তাদের অনেকেই মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যায় ভোগে, ট্রমার মধ্যে পড়ে, ফলে তাদের ফিজিক্যাল অ্যান্ড মেন্টাল হেলথ দুইটাই অ্যাড্রেস করা দরকার। তো অ্যাজ এ হোল শুধু হিট শুধু নয়, ওভারঅল ক্লাইমেট চেঞ্জের কারণে যে স্বাস্থ্য খাতের সাথে যে সম্পর্কিত বিষয়গুলো আছে, এইগুলো নিয়ে আমরা ন্যাপের সাথে অ্যাডিশনাল হেলথ ন্যাপ অংশ যুক্ত করতে যাচ্ছি, সেটি নিয়ে কাজ করছি। এবং আমরা আশা করি যে আমরা এই হেলথ ন্যাপের মাধ্যমে আমাদের যে এক্সেসিভ হিট তথা অন্যান্য যেসব হেলথ ইস্যুজ আছে সেগুলো আমরা অ্যাড্রেস করতে সক্ষম হব। ইমরান হোসেন সুমন, এটিএন নিউজ, ঢাকা।